வைக்கம் போராட்டத்தின் 100 ஆண்டு நிறைவு விழா கேரள மாநிலம் வைக்கத்தில் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக 8.14 கோடி செலவில் நினைவகமானது அங்கு புனரமைக்கப்பட்டு அதற்கான திறப்பு விழாவும் தற்பொழுது நடந்து முடிந்திருக்கிறது. பெரியாரின் நூலகமும் தற்பொழுது நாட்டு மக்களுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இரு மாநில முதலமைச்சர்கள் ஒரே நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள இருப்பதால் அங்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு ஆண்டாகவே வைக்கம் போராட்டத்தின் நினைவை அனுசரிக்கும் வகையில் பல்வேறு நிகழ்வுகள் அங்கு கேரளாவில் நடைபெற்று முடிந்திருக்கின்றன. இன்று அதற்கான நிறைவு விழா நடந்து வருகிறது. இதில் பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் அவர்கள் கூட்டாக ஒரே மேடையில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள். அருங்காட்சியகம் மற்றும் நூலகத்தை இரு தலைவர்களும் பார்வையிட்டு அங்குள்ள குறிப்பேட்டில் இருவரும் கையெழுத்திட்டனர். இன்னும் சற்று நேரத்தில் நிறைவு விழா நடைபெற இருக்கிறது. இந்நிகழ்வில் திராவிட கழக தலைவர் கி வீரமணி மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல் திருமாவளவனும் கலந்து கொண்டிருக்கின்றனர். முக்கிய அமைச்சர்களும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உடன் இருக்கிறார்கள். இன்னும் சற்று நேரத்தில் நிறைவு விழா நடைபெற இருக்கிறது. கடலுடுத்த நிலமடந்த கெளிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் மதிச்சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம்பியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. தந்தை பெரியாரின் சிந்தனைகள் தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல, கேரளா மட்டுமல்ல, வைக்கத்தை போல இன்று இவ்வையகத்தாலும் பெரியார் வரவேற்கப்படுகிறார். தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர் திரு நா. முருகானந்தம் IAS அவர்களை வரவேற்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். തന്തൈ പെരിയാറിന്റെ ഗാർമികത്വത്തിൽ നടന്ന വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന ചടങ്ങിൽ സ്വാഗത പ്രസംഗം നിർവഹിക്കുവാനായി തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ എൻ മുരുകാനന്ദത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Honorable Chief Minister of Kerala, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Honorable Ministers, distinguished guests, good morning to all. We are gathered here today to celebrate an incredible moment in history which has left an indelible mark and which continues to inspire generations to strive for equality. The Vaikom agitation was a landmark in the fight to secure social justice and human rights. It was launched by great Kerala leaders like Thiru T.K. Madhavan, Thiru Kelappan, Thiru Kesava Menon, and Thiru George Joseph, among others. The agitation was to secure rights for the downtrodden to use the roads around Mahadeva temple and also to worship in this temple. After the leaders were arrested by the Travancore state, the agitation was losing steam. At this stage, the Kerala leaders requested Thandai Periyar to lead the agitation. Thandai Periyar, along with his wife and sister, took part in the agitation, mobilized people, and converted it into a people's movement. He spent 114 days in this historic struggle, out of which 74 days were in jail. He was arrested twice and sentenced to rigorous imprisonment for 4 months. The agitation was partially successful and 3 streets were opened to all castes, but the final victory came in 1936 with the Travancore Temple Entry Proclamation. Baba Sahib Ambedkar
called the Vaikam agitation a most important event for the country's untouchables. He also described it as a watershed movement in Kerala history. The agitation was unique in many ways. It ignited the great war for social justice across the country and led to many more temple entry agitations like the Suchindram agitation. It was a joint struggle by the people and leaders of Kerala and Tamil Nadu, the two states which share a glorious heritage, history, and children of the same mother. Today, we are able to celebrate, talk, standing in the same soil where we were not allowed to even walk 100 years back. This is the contribution of the Vaikam agitation and Thandai Periyar. We are honored today to have with us two Dravidian stalwarts, torchbearers of social justice, chief ministers who have translated the dreams of Thandai Periyar and Baba Saheb into reality in their respective states. The Honorable Chief Minister of Kerala was instrumental in making Dalits as temple priests in temples under the Devasam boards in Kerala. He has ensured 4% reservation for the differently abled in state government services. I warmly welcome you, sir, on behalf of our Honorable Chief Minister. I warmly welcome the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, who has ensured that people from all castes become temple priests in Tamil Nadu. His unwavering commitment to social justice has seen the launch of many iconic schemes for the empowerment of the weaker sections, women, and the marginalized. Both the chief ministers are strong votaries of state rights and secularism. I am honored to welcome Asiriyar Ayya, who has dedicated his entire life to propagating the ideals of Thandai Periyar. It is most appropriate, sir, that Asiriyar Ayya is present today in this function to commemorate Thandai Periyar's contribution to Vaikam agitation. I am very happy to welcome Thiru Devanuru Mahadeva, who is the first recipient of the Vaikam Award. This award is being given by the government of Tamil Nadu to recognize his lifelong efforts to promote social justice. I welcome the honorable ministers from Kerala and Tamil Nadu, honorable members of Parliament, Member of Parliament Thiru Thol Thirumavalavan, Member of Legislative Assembly, representatives of local bodies, and my esteemed colleague, respected Chief Secretary of Kerala. I warmly welcome all the distinguished guests and friends from the media to this historic function. Thank you. நன்றி சார். தற்போது சிறப்பு விருந்தினர்களை சிறப்பு செய்யும் நேரம், விசிஷ்ட அகதிகளை ஆதரிக்கும் சமயம். முதலாவதாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு கேரள முதலமைச்சருக்கு பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசை வழங்குவார்கள். ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെ പൊന്നാട അണിവിച്ച് ഗൗരവിക്കുകയാണ്. മെമ്മോറിയൽ സമ്മാനവും നൽകുന്നു. அடுத்ததாக மாண்புமிகு கேரள முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிப்பார்கள். நினைவு பரிசும் வழங்குவார்கள். ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പൊന്നാട അണിവിക്കുന്നു. മെമ്മോറിയൽ സമ്മാനവും നൽകുന്നു. அடுத்ததாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் திரு ஏவவேலு அவர்கள் பொன்னாடை பொருத்தி நினைவு பரிசை வழங்குகிறார்கள். ബഹുമാനപ്പെട്ട തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തമിഴ്നാട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ഏവവേലു അവർ പൊന്നാട അണിവിക്കുകയാണ്. മെമ്മോറിയൽ സമ്മാനവും നൽകുന്നു. இப்போது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் திரு துரைமுருகன் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் திரு ஏவவேலு அவர்கள் பட்டாடை போர்த்தி நினைவு பரிசை வழங்குகிறார்கள். அடுத்ததாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேராசிரியர்
திராவிடர் கழக தலைவர் திரு கி வீரமணி அவர்களுக்கு பட்டாடை பொருத்தி நினைவு பரிசை வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். வெகுமானப்பட்ட தமிழ்நாடு முக்கியமந்திரி மானமிகு பேராசிரியர் திரு கீர வீரமணியை പട്ടാട പൊർത്തി ഗൗരവിക്കുകയാണ്. மெமோரியல் சம்மானமும் നൽകുന്നു. அடுத்ததாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு கேரள கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் திரு வாசவன் அவர்களுக்கு பட்டாடை பொருத்தி நினைவு பரிசை வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்ததாகி வெகுமானப்பட்ட தமிழ்நாடு முக்கியமந்திரி வெகுமானப்பட்ட கேரள சகரணம் துறைமுகம் வகுப்பு மந்திரிக்கு பட்டாட அணிவிச்சு கௌரவிക്കുകയാണ്. மெமோரியல் சம்மானமும் നൽകുന്നു. அடுத்ததாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு கேரள மீன்வளத்துறை அமைச்சர் திரு சஜி செரியான் அவர்களுக்கு பட்டாடை பொருத்தி நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். வெகுமானப்பட்ட தமிழ்நாடு முக்கியமந்திரி வெகுமானப்பட்ட கேரள ஃபிஷரிஸ் வகுப்பு மந்திரி ஸ்ரீ சஜி செரியானை பட்டாட அணிவிச்சு கௌரவிക്കുകയാണ്. மெமோரியல் சம்மானமும் നൽകുന്നു. அடுத்ததாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் கோட்டயம் தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு கே பிரான்சிஸ் ஜார்ஜ் அவர்களுக்கு பட்டாடை பொருத்தி நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். வெகுமானப்பட்ட தமிழ்நாடு முக்கியமந்திரி கோட்டயம் லோக்சபா அங்கம் ஸ்ரீ பிரான்சிஸ் ஜார்ஜ் അദ്ദേഹത്തെ பட்டாட அணிவிക്കുകയാണ്. மெமோரியல் சம்மானமும் നൽകുന്നു. அடுத்ததாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் வைக்கம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திருமதி சி.கே. ஆஷா அவர்களுக்கு பொன்னாடை பொருத்தி நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். வெகுமானப்பட்ட தமிழ்நாடு முக்கியமந்திரி வைக்கம் நியமசபா அங்கம் ஸ்ரீமதி சி.கே. ஆஷா അദ്ദേഹത്തെ பொன்னாட அணிவிക്കുകയാണ്. மெமோரியல் சம்மானமும் നൽകുന്നു. நிகழ்ச்சிக்கு அடுத்தபடியாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு செய்தித்துறை அமைச்சர் திரு மு.பி. சாமிநாதன் அவர்களை தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலாளர் திரு நா. முருகானந்தம் அவர்களுக்கு பொன்னாடை பொருத்தி நினைவு பரிசாக புத்தகத்தை வழங்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்தபடியாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு செய்தித்துறை அமைச்சர் திரு மு.பி. சாமிநாதன் அவர்கள் கேரள தலைமைச் செயலாளர் திருமதி சாரதா முரளிதரன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை பொருத்தி நினைவு பரிசாக புத்தகத்தை வழங்குகிறார். மேலும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு செய்தித்துறை அமைச்சர் திரு மு.பி. சாமிநாதன் அவர்கள் கோட்டயம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு ஜாம்பி சாமுவேல் அவர்களுக்கு பொன்னாடை பொருத்தி நினைவு பரிசாக புத்தகத்தை வழங்குகிறார். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு செய்தித்துறை அமைச்சர் திரு மு.பி. சாமிநாதன் அவர்கள் வைக்கம் நகர்மன்ற தலைவர் திருமதி பிரீதா ராஜேஷ் அவர்களுக்கு பொன்னாடை பொருத்தி நினைவு பரிசாக புத்தகத்தை வழங்குகிறார்கள். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு செய்தித்துறை அமைச்சர் திரு மு.பி. சாமிநாதன் அவர்கள் வார்டு கவுன்சிலர் திரு ராஜசேகர் அவர்களுக்கு பொன்னாடையை பொருத்தி நினைவு பரிசாக புத்தகத்தை வழங்குகிறார். நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக மாண்புமிகு கேரள முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் திரு துரைமுருகன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். வெகுமானப்பட்ட கேரள முக்கியமந்திரி வெகுமானப்பட்ட தமிழ்நாடு ஜலசேச்சன வகுப்பு மந்திரிக்கு பொன்னாட அணிவிക്കുകയാണ്. மெமோரியல் சம்மானமும் നൽകുന്നു. அடுத்ததாக மாண்புமிகு கேரள முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் திரு ஏவவேலு அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்துகிறார். நினைவு பரிசும் வழங்குகிறார். உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.